नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हर्चा गिलहोत्रा। पहला पेश ने चौनवियां खबरां। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर जयंती ਨੂੰ हरियाणा ਦੀ विकास यात्रा ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ। हिसार, पानीपत, यमुनानगर ਅਤੇ रेवाड़ी 'ਚ कई प्रोजेक्टां ਦੀ शुरुआत। संबोधन 'ਚ जलियांवाला बाग हत्याकांड ਦੀ ਕੀਤੀ चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा 3 नवे अपराधिक कानून 21वीं सदी के सब तो वड्डे सुधार। अपराधिक न्याय प्रणाली नूं मजबूत करन च फॉरेंसिक विज्ञान बहुत उपयोगी। भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर ਨੂੰ 134ਵੀਂ जयंती मौके शरधा ਦੇ फुੱਲ ਭੇਂਟ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ बाबा साहिब ਨੂੰ नमन। देश ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ बाबा साहिब ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ याद। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया की राजस्थान के उदयपुर च मीडिया नाल गलबात। कहा पंजाब सूरवीरां दा सूबा है। स्वतंत्रता अंदोलन च पंजाब ने दित्तियां ने वड्डियां कुर्बानियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मौके हरियाणा च करवाए गए वक्-वक् समागमां च हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने अपने हरियाणा के एक दिना दौरे के दूजे गेड़ च यमुनानगर च 3 वड्डे विकास प्रोजेक्टां का उद्घाटन किया और नींह पत्थर रखिया। इन्हां विच यमुनानगर विखे 800 मैगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट का नींह पत्थर, मुकरपुर च एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और 14.4 किलोमीटर लंबे रिवाड़ी बाईपास का निर्माण शामिल है। इस मौके संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को अगे वधा रही है। उन्होंने कहा कि साडे लई राजनीति सत्ता सुख दा नहीं है, सगों सेवा का माध्यम है। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा करदियां कहा कि इस घटना को 106 साल हो गए ने, पर अज इस नाल जुड़े केरल के एक शख्स शंकरन नायर बहुत चर्चा च ने। वो एक प्रसिद्ध वकील सन। उन्होंने अपनी वड्डी नौकरी छड्ड के इस हत्याकांड तो दुखी होकर विदेशी हुकूमत खिलाफ मुकदमा लड़न का फैसला लिया। कल देश ने वैशाखी का पर्व मनाया। कल ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी 106 वर्ष हुए हैं। इस हत्याकांड में अपनी जान गंवाने वालों की स्मृतियां आज भी हमारे साथ है। जलियांवाला हत्याकांड में शहीद हुए देशभक्तों और अंग्रेजों की क्रूरता के अलावा एक और पहलू है जिसे पूरी तरह अंधेरे में डाल दिया गया था। ये पहलू मानवता के साथ, देश के साथ खड़े होने के बुलंद जज्बे का है। इस तो पहला प्रधानमंत्री ने हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे ते संकल्प की उड़ान दौरान हिसार तो अयोध्या ਲਈ पहली व्यापारक उड़ान ਨੂੰ हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इस दे नाल ही उन्होंने हवाई अड्डे और नवी टर्मिनल इमारत का नींह पत्थर रखा। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे की नवी टर्मिनल इमारत 410 करोड़ रुपए तो वध की अनुमानित लागत नाल बनाई जाएगी। इस विच एक आधुनिक यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और एक ATC इमारत शामिल होगी। इस प्रोजेक्ट को 2 सालों च पूरा करने का टीचा है। हिसार तो अयोध्या ਲਈ हफ्ते च 2 वार निर्धारित उड़ाना और जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ ਲਈ हफ्ते च 3 उड़ाना हरियाणा की हवाबाजी संपर्क एक महत्वपूर्ण हुलारा देणगियां।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। इतने नए जहाज आएंगे, उतनी ही ज्यादा नौकरियां पायलट के रूप में हो, एयर होस्टेस के रूप में हो, सैकड़ों नई सेवाएं भी होती है। एक जगह हवाई जहाज चलता है तब ग्राउंड स्टाफ होता है, न जाने कितने काम होता है। ऐसी अनेक सेवाओं के लिए नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। न्याय को अगर समय पर उपलब्ध कराना है और दोष सिद्धि का दर कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना है तो फॉरेंसिक साइंस के बगैर ये संभव ही नहीं। जो पूरा क्राइम का सिनेरियो बदला है, इसमें टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग, इंफॉर्मेशन के अलग अलग माध्यमों का उपयोग और कम्युनिकेशन के माध्यमों का उपयोग कर क्राइम को सीमा रहित बनाया है। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 134ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ 1990 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਥਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 134ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਬਿਸ਼ਨਦਾਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਸਨ, ਜੋ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਵੰਦਨਾ ਅਤੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ। पंजाब हिंदुस्तान के नशे की दृष्टि से, आंकड़ों की दृष्टि से देश का सर्वोच्च स्थान पर चल रहा है आज की तारीख। बहादुरों का राज्य है देश के भी, और अब तक के जितने भी समर्पण आंदोलन या तो मेवाड़ लड़ा है या पंजाब लड़ा है, जब भी शत्रु आया तब भी लड़ा है। स्वतंत्रता के आंदोलन में भी बहुत कुर्बानियाँ दी, स्वतंत्रता सेनानी जो है ना वो भी बहुत बड़ी संख्या में है, फौज में भी बहुत हैं, लेकिन आज नशे के कारण से वहाँ की युवा पीढ़ी काफ़ी कमज़ोर हो रही है। बॉर्डर पे गया था तब पता लगा कि बॉर्डर की माताएं बहनें कितनी परेशान हैं कि वो मुझे एक बात कहती है, गवर्नर साहब और कुछ करो ना करो, या हमारे बच्चों को इस नशे से किसी तरह से बचा लो तो हम लोग बच जाएंगे। हमारे परिवार में जिस प्रकार के बच्चे हमारे पर हाथ उठाते हैं, हमारे घर से ही सामान ले जाते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसा अजीब सा वो बना है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से समस्या बहुत गंभीर है। जो क्राइम रिपोर्ट पढ़ता हूँ उसमें अपराध जो आते हैं दिखाई देते हैं, तो उसमें भी ड्रग बहुत बड़ा कारण है और एक पर से ड्रग माफियों का। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ। ਹਿਸਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਕਿਹਾ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ 134ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।